అండ్ మన డాక్టర్ అగర్వాల్స్ ఐ హాస్పిటల్స్కి విచ్చేసిన పెద్దలందరికీ మరియు ముఖ్యంగా విద్యాశాఖ అలాగే మేడం గారికి ఇక్కడ హార్టీ వెల్కమ్ తెలియజేసుకున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్. అండ్ ఈరోజు సార్కి మీ వాల్యుబుల్ టైంని స్పెండ్ చేసి ఇక్కడ విచ్చేసినందుకు పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నాం. సో విచ్చేసిన పెద్దలందరూ చేతుల మీదుగా జ్యోతి ప్రజ్వలన సో మన హాస్పిటల్ మేనేజర్స్ డాక్టర్స్ స్టాఫ్ ఎవరైతే ఉన్నారో జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమంలో పాల్గొనవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. That is the main money పని చేసి కూడా చేయలేదు చీకి చేస్తుంటారు అది 1 రోజు. Yes, sir. Thank you so much, sir. Especially ఈరోజు మన డాక్టర్ అగర్వాల్స్ ఐ హాస్పిటల్ కి విచ్చేసిన శ్రీ వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి సార్, ఆనరబుల్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ లోక్సభ నెల్లూరు కాన్స్టిట్యుయెన్సీ, అలాగే శ్రీమతి వేమిరెడ్డి ప్రశాంతి రెడ్డి గారు, ఆనరబుల్ ఎమ్మెల్యే కోవూరు టీడీపీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కమింగ్. అండ్ అలాగే వారితో పాటు విచ్చేసిన పెద్దలందరికీ అండ్ అలాగే మన రూప్ కుమార్ యాదవ్ సార్ కి అండ్ మేడం కి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు నెల్లూరు నగరంలో అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఒక గ్రూప్ ఫోటో తీసుకోవాలి. హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. స్పెషల్లీ ఈరోజు మీరు ఇక్కడికి రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. అండ్ స్పెషల్లీ మా డాక్టర్ అగర్వాల్స్ హాస్పిటల్ వారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ స్పెషల్లీ ఈరోజు మన డాక్టర్ అగర్వాల్స్ ఐ హాస్పిటల్ టీం అందరినీ విషయానికి విచ్చేసిన మీ అందరికీ కూడా పేరు పైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. అండ్ అలాగే శివప్రతాప్ రెడ్డి సార్, మన పోలిపోయిన రూప్ కుమార్ సార్ని కూడా సన్మానించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం సార్. ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అందరూ సైలెంట్గా ఉన్నారు. ఒకసారి క్లాప్స్ కొట్టి సన్మానిస్తున్నారండి. సో ప్లీజ్ ఎవ్రీవన్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. A very good afternoon and a very warm welcome. Firstly, I would like to thank my media friends for being here today. Today we are launching this 11,000 square feet state-of-the-art facility in Nellore. This is our 25th eye hospital in Andhra Pradesh. We have total 292 plus facilities across the country. We are India's largest eye hospital network, and we have presence in 9 other countries apart from India. We are extremely happy to start this facility, the relocated facility today. Incidentally, it is also the 40th anniversary of Dr. Shiv
Shiv Prakash Reddy's practice. Today is the 40th anniversary of his practice and the 10th anniversary of Dr. Agarwal's and Dr. Shiv Pratap Reddy's partnership. So it's a very auspicious day and we are extremely happy. Like Sir mentioned, this is also the facility where we are adding retinal services. So retinal services was not available in this facility, in our older facility before. Now this facility has retinal services. So our patients from the Nellore district don't have to travel out anymore. They can actually get all of these facilities here in Nellore itself. I think that's about it. Thanks a lot. Thank you for being here today. And now next I will invite Dr. Gaurav to say a few words. Dr. Gaurav is our medical director for Hyderabad, Telangana as well as parts of AP. Sir, over to you. Friends, thank you for coming to this occasion. As Ayushman rightly said, this is our 292 plus hospitals we have across the world, and we have a presence from Kashmir to Madurai and from Cuttack to Surat. So we cover across India. And this is our 25th hospital in Andhra Pradesh. We have 25 hospitals in Telangana also. So in total in AP and Telangana we have 50 hospitals in all. And the main advantage of this hospital is that we are adding the new facility, the retinal services, which was not there earlier. So it completes the comprehensive eye care in a single chain. So now the patient doesn't have to go all the way to the big cities like Hyderabad or Chennai for the treatment. Everything can be done under the same roof. We have been already empanelment with the Arogya Shri and the EHS and all. So the main motto of our company is that nobody will be he or she left under service. So that is the one we always take care. So I thank you once again, all of you, for covering this event. And yeah, so Dr. Mamta will be coming in just 2 minutes and she will be telling about the facility in the Nellore. ఎమ్మెల్యే ఎంపీ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారికి సత్యమణి ఎమ్మెల్యే ప్రశాంత్ రెడ్డి గారికి శివకుమార్ యాదవ్కి ధన్యవాదములు. ఇక్కడ మేము ఇక్కడ రీలొకేట్ దానికి మెయిన్ రీజన్స్ ఉన్నాయి. అక్కడ మాకు ఎక్కువ స్పేస్ సరిపోవడం లేదు. పేషెంట్స్ లాట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ ఆర్ కమింగ్. Not able to accommodate all the patients there. So we moved to the better place here. And second thing is we wanted to develop that second retinal department. So we need one doctor and the OT operation director plus equipment, state of the equipment కావాలి. ఆ మూడు కావాలి కాబట్టి ఇక్కడైతే మనకు స్పేస్ సరిపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడికి మేము షిఫ్ట్ అయినాము. సో టు డెవలప్ దట్ రెటినల్ డిపార్ట్మెంటు. సో డయాబెటీస్ అనే వ్యాధి ప్రపంచంలో మన భారతదేశంలో అత్యధికంగా ఉంది. ఆ వ్యాధి రోగస్తులు చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళ చికిత్సకైతే ఇక్కడికైతే డాక్టర్ గారు మొత్తం అంతా ఉంది కాబట్టి ఆ సెటప్ ప్లస్ పేద మేడం గారు చెప్పినట్టు ఆరోగ్యశ్రీ ఉంది, ఏహెచ్ఎస్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళందరికీ మేము వాళ్ళకి ఖర్చు లేకుండా వాళ్ళకందరూ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలము, సర్జరీస్ చేయగలము, లేదా ట్రీట్మెంట్స్ అన్నీ వాళ్ళకి ఫ్రీగా చేయగలము. దానికోసం అది వచ్చిన అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుస్తూ సెలవుస్తున్నాను. అనంతరం కూడా నెల్లూరు నగరం దినదినాభివృద్ధి అన్ని డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ కానీ ఇతరత్ర అన్నీ కూడా చాలా స్పీడ్గా జరుగుతున్నాయి. దానికి నిదర్శనమే ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద వ్యాపారస్తులు, బిజినెస్లు, హాస్పిటల్స్ కానీ ఇవన్నీ రావడం కూడా ఒక ఉదాహరణని తెలియజేస్తూ ఆల్ ద బెస్ట్ అన్న రేవాల్ హాస్పిటల్. అగర్వాల్ హాస్పిటల్ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా ఇక్కడికి ఇచ్చేసిన పెద్దలకు, అదేవిధంగా మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. అగర్వాల్ కంటి ఆసుపత్రి గురించి ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పినట్టు కొత్తగా నేను చెప్పే అవసరం లేదు. మొత్తం దేశం అంతా, వరల్డ్ అంతా కూడా తెలిసిన విషయమే. నెల్లూరు, ప్రత్యేకంగా నెల్లూరు రూరల్ ఏదైతే 10 సంవత్సరాల క్రితం నెల్లూరు నగరంలో కిమ్స్ హాస్పిటల్ ఎదురుగా ప్రారంభించి నెల్లూరు జిల్లా ప్రజలందరి యొక్క మనసులు చూరుకొని దాదాపు ప్రతిరోజు ఒక 200 మంది పైన పేషెంట్లు ఓపీ చూస్తూ వారి
నూతన బ్రాంచ్ ఇక్కడ మినీ బైపాస్లోని ఈ ప్రాంతంలో పెద్దలు గౌరవనీయులు నెల్లూరు పార్లమెంట్ సభ్యులు వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా పెద్దలు కోవూరు శాసనసభ్యురాలు, తెలుగుదేశం పార్టీ పాలిట్ బ్యూరో మెంబర్, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పాలక మండలి సభ్యురాలు శ్రీమతి వేమిరెడ్డి ప్రశాంత్ రెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా ఈరోజు ఈ బ్రాంచ్ అత్యాధునిక మిషనరీతో అందుబాటులో తీసుకొచ్చి నెల్లూరు జిల్లా ప్రజలకు అందుబాటులో తీసుకొచ్చి వారి చేతుల మీదుగా ప్రారంభిస్తున్నటువంటి ఈ శుభ సందర్భంలో డాక్టర్ శివప్రతాప్ రెడ్డి గారికి, వారి కుమారుడు శివప్రదీప్ రెడ్డి గారికి, వారి డాక్టర్స్ టీం అందరికీ హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ, గత 10 సంవత్సరాలుగా ఏ విధంగా అయితే నెల్లూరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి పేద ప్రజలకి, మధ్యతరగతి ప్రజలకి అందుబాటులో ఉండి కంటి వైద్యానికి సంబంధించిన అన్ని రకాల వారికి కావాల్సినటువంటి ఆపరేషన్ల దగ్గర నుంచి అన్నీ మంచిగా చేస్తూ మంచి పేరు సంపాదించుకున్నటువంటి శివప్రతాప్ రెడ్డి గారు భవిష్యత్తులో మరింత మంచి పేరు తెచ్చుకొని, ఇప్పుడే పెద్దలు ఎంపీ గారు చెప్పినట్టు ఎంపీ గారి చేతి మీదుగా ఏ మంచి పని ప్రారంభించినా అది మంచి మనసుతో చేసే పని మరింత ఉన్నత స్థానానికి పోతుందని ఆశిస్తూ మరొకసారి ఈ హాస్పిటల్ యాజమాన్యమైనటువంటి శివప్రతాప్ రెడ్డి గారి, శివప్రదీప్ రెడ్డి గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు, అభినందనలు తెలియజేసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. రోజు ఇక్కడ నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన అగర్వాల్ ఐ హాస్పిటల్ డాక్టర్స్కి, ఇక్కడ ఉన్న సిబ్బందికి అందరికీ కూడా ఆల్ ది బెస్ట్, కంగ్రాచులేషన్స్. అండ్ మీకు అందరికీ ఇక్కడ లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్తో ఈ హాస్పిటల్ స్టార్ట్ చేశారని, మన నెల్లూరు వాళ్ళ ఎవరు సిటీస్కి వెళ్ళక్కర్లేదని చెప్పి ఇప్పుడే ఎంపీ గారు చెప్పారు. సో అదేవిధంగా ఇటువంటి ఒక మంచి ఐ హాస్పిటల్, అగర్వాల్ హాస్పిటల్ అంటే ఇప్పుడే చెప్పారు 10 years నుంచి ఉంది కాబట్టి ఈ హాస్పిటల్ అందరికీ అందుబాటులో కూడా ఉంటుందని చెప్పి ఇప్పుడే డాక్టర్ శివప్రసాద్ రెడ్డి అన్న చెప్పారు. ఆరోగ్యశ్రీ కూడా ఈ హాస్పిటల్లో వర్తిస్తుంది. ఇది నిజంగా చాలా మంచి శుభ పరిణామం. ఎందుకంటే పేద ప్రజలు కూడా ఇక్కడ వచ్చి చూపించుకోవచ్చు, ఆరోగ్యశ్రీ వర్తిస్తుంది అని చెప్పి కూడా అన్న ఇప్పుడు చెప్పారు. అలాగే ఇంకెవరన్నా అసలు అది కూడా లేని వాళ్ళు పేదగా వస్తే కూడా ఇక్కడ ఉన్న డాక్టర్స్ అందరూ ఆ పేద ప్రజలకి సాయం చేయాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను యాజ్ ఎ పొలిటీషియన్గా. ఎందుకంటే ప్రజలు మాకు చాలా ముఖ్యం. సో అలాగే ఎవరన్నా లేని వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మీరు వాళ్ళని ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని చూస్తే అదే మన సక్సెస్కి మొదట మెట్టు అవుతుందని కూడా నేను మీకు అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్. I'm thankful to Agarwal Eye Hospital for inviting me for the inauguration of their new branch in Nellore. This hospital already is started about 10 years back in Nellore, and now they have shifted to a new location with the latest technology instruments that are necessary for a ophthalmologist. If you see this, Agarwal Eye Hospital is started, I think, in somewhere 1957. So it's a long journey for Agarwal Eye Clinic. I think they are based in Chennai, if I am not mistaken. And the headquarters is in Chennai. They have 292 branches all over the world. Not only in India, but all over the world. Lot of these Agarwal Eye hospitals are there in Africa. Kenya, Ghana, Mauritius also they have. Zambia they have. Like that, different countries in Africa, and they have got 292 totally. In that, Andhra Pradesh has got 25. And Nellore, it has started in 2016
and today they have come to this wonderful place. And this new technology is very, very, very good for our patients in Nellore. You don't have to go to cities. They have all the necessary technology at your doorstep. That is Nellore. And doctors also, Dr. Shiv Pratap Reddy is a senior. Now he's got his son who's also here and his daughter-in-law who's there. So their family, it's a family now, along with other doctors. So once it is a family, we also as patients become their family members. And I'm sure they will do an extremely good job. And I wish them all success. And generally when I come for any inauguration, it really does very well. And I want the doctors to also tell me the result after 6 months. That it is, and they will definitely tell me that it's doing very well. And I hope that they will definitely do well, and all the best to Dr. Shiv Pratap Reddy and his team. Thank you very much.